Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, how are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. তোমরা সবাই বাসায় আছো, নিরাপদে আছো, সুস্থ আছো এই দোয়া করি। বিশ্ব আজ করোনা আতঙ্কে জর্জরিত। প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনেরা, আজ আমি তোমাদের 10th লেকচার প্রদান করব। This is my last lecture of this course, and title of this lecture is Green's Theorem. Green's theorem. It is a theorem consisting line and surface integral. Today I will explain the relation between line integral and surface integral. It is a surface integral or regional integral. So what is the basic idea of this theorem, that is Green's theorem? Dear students, this theorem is based on a plane. Suppose this is a two-dimensional plane or two-dimensional surface. Okay, suppose here it is x-axis, this is y-axis, and this is the curve under two-dimensional system. This curve is bounded from x equals to a to x equals to b, অর্থাৎ x অক্ষের দিকে সীমানা হলো x এর মান a থেকে x এর মান b, আর y অক্ষের দিকের সীমানা হলো এই কার্ভটুকুর দিকে খেয়াল করো। This curve consists of two individual curves. Suppose one is C1, that is from this point, that is black curve is known as C1, and blue curve is known as suppose C2. This C, this is a closed curve, that is whole curve is divided into two curves. One is C1 curve, another one is C2 curve, that is we consider anti-clockwise direction. এই দুটি কার্ভের যোগফলকে C বলা হয়। ওকে, that is in the left hand side this is a closed path in line integral, and in the right hand side this is region, যে রিজিয়নের উপর আমরা লাইন ইন্টিগ্রাল করব, that region, এই রিজিয়ন হলো এই সবটুকু রিজিয়ন। ওকে, নাও del v by del x minus del u by del y dy dx। সেকেন্ড লাইনে আমরা r কে এক্সপান্ড করেছি, দিস আর মিন্স দিস রিজিয়ন। এই রিজিয়নটা আমরা কিভাবে এক্সপান্ড করেছি, x এর সীমানা প্রথম বসিয়েছি, x এর মান a থেকে b, এই সীমানার মধ্যে x varies from a to b. Under this region, what is the variation of y? As you know, y is a function of x, as it is a two-dimensional surface. y হলো x এর ফাংশন, অর্থাৎ y সমান C1 কার্ভ, y হবে C1 কার্ভ যা আমরা ব্ল্যাক কালো দিয়ে লাইন দিয়ে দেখিয়েছি, আর y2 হবে C2 কার্ভ। অর্থাৎ নিচের দিক থেকে যে কার্ভটা এটা হলো লোয়ার লিমিট, আর উপরের দিকের যে কার্ভটা হবে সেটা হবে আপার লিমিট। দিস ইজ দ্য এক্সপানশন অফ C। অ্যান্ড হোয়াট ইজ UV? অ্যাকচুয়ালি U and V আর দ্য কোএফিসিয়েন্টস অফ F। F যদি হয়, সাপোজ F is equals to UI plus VJ. Therefore, and what is dr? As you know, dr equals to dxi plus dyj. Just we consider two-dimensional vector. এখানে কিন্তু k পোর্শনটুকু ধরেনি, এখানেও ধরেনি, কারণ আমাদের এই সিস্টেমটা হলো টু ডাইমেনশনাল, দ্যাট ইজ x ডাইমেনশন y ডাইমেনশন। সো f ডট dr যদি ক্যালকুলেশন করো, u এর সাথে dx হবে এবং v এর সাথে dy হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হলো গ্রিনস থিওরাম, দ্যাট ইজ ইন লেফট হ্যান্ড সাইড এটা হবে ক্লোজড লাইন ইন্টিগ্রাল, ইন রাইট হ্যান্ড সাইড এটা হবে সারফেস ইন্টিগ্রাল। দিস থিওরাম এক্সিস্ট ইফ u, v, del v by del x, del u by del y all are continuous function. যদি এই চারটি ফাংশন কন্টিনিউয়াস হয় এবং এক্সিস্ট হয় তাহলে এই রিলেশনটা সত্য। দিস ইজ নোন অ্যাজ গ্রিনস থিওরেম। Dear students,
let us try to explain Green's theorem for a plane once again. See the statement of this theorem. If u of xy, v of xy, del u by del y and del v by del x be continuous functions over a region R, that is this region, bounded by a simple closed curve C, that is this region bounded by a simple closed curve C, that is region is closed, then closed integral over a closed curve C u dx plus v dy is equals to double integral over a region R del v by del x minus del u by del y dy dx. Dear students, this is the statement of Green's theorem যা আমি বোর্ডে আরো একবার দেখিয়েছিলাম। ওকে, যা এক্সপ্লেন করেছিলাম, that is in right hand side we can subdivide into two parts, that is এই r কে আমরা কিভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছি দেখো ফিগারে। r consist of x limit and y limit। ফিগার থেকে দেখতে পাচ্ছি x limit, along x limit x varies from a to b under this region। এই রিজিয়নের সাপেক্ষে x এর মান a থেকে b, এবং y এর লিমিট কতটুকু? সো y লিমিট আমরা বলতে পারি এই রিজিয়নের সাপেক্ষে y এর মান লোয়ার কার্ভ ইজ নোন এজ ACB। এই কার্ভটুকু থেকে শুরু করে আপার কার্ভ উইল বি BDA। আমি কিছুক্ষণ আগে বোর্ডে দেখিয়েছিলাম C1 to C2, এখানে নামগুলো দিয়েছি ACB থেকে BDA। সো দুটা রিজিয়ন এক্সপান্ড করলে, আর কে এক্সপান্ড করলে এই দুটি রিজিয়ন পাওয়া যায়। দ্যাট ডিয়ার স্টুডেন্টস, this is the relation between line and surface integral. So in left hand side it is a line integral, আর এই ফিগারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি লাইন কনসিডার করেছি, কার্ভ লাইন, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ ACB, অ্যানাদার ওয়ান ইজ BDA। এই দুটি লাইনের পরিবর্তে তিনটি লাইন, চারটি লাইন, আরো বেশি লাইনস হতে পারে, নো প্রবলেম। সো চলো এবার আমরা একটি প্রবলেমের মাধ্যমে, একটি গাণিতিক সমস্যার মাধ্যমে গ্রিনস থিওরাম ভেরিফাই করি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, verify Green's theorem, that is closed integral over a closed curve C f dot dr for the function f equals to this, and it is two-dimensional vector because Green's theorem based on a plane, two-dimensional plane, where C is the triangle whose vertices are, C হলো এমন একটি ত্রিভুজ যার তিনটি শীর্ষবিন্দু O00, A20, A point is 20 point and B point is 01 point, O00, A হলো 20 এবং B হলো 01 point। এই ত্রিভুজটি অবশ্যই ক্লোজড হতে হবে। How this triangle will be a closed path? If we travel from any point, suppose from O to A, then A to B, then B to O. In this way, if we run, then we will get a closed path. অর্থাৎ আমরা O থেকে A থেকে B, B থেকে O তে যদি আসি একটা ক্লোজড পাথ প্রডিউস হবে। অথবা we can travel from O to B, then B to A, then A to O, ক্লকওয়াইজ অথবা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যে কোনো একভাবে আমরা ট্রাভেল করতে পারবো, কিন্তু উল্টা পাল্টা করতে পারবো না। অর্থাৎ ও থেকে এ ক্যালকুলেশন করলাম, দেন ও থেকে বি ক্যালকুলেশন করলাম, ফাইনালি এ থেকে বি ক্যালকুলেশন করলাম, এইভাবে ক্লোজড পাথ প্রডিউস হবে না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আওয়ার কোশ্চেন ইজ টু ভেরিফাই গ্রিনস থিওরেম। এই গ্রিনস থিওরামটা যে ট্রু তা আমরা এই ফাংশনের জন্য এই রিজিয়নের সাপেক্ষে ভেরিফাই করব। চলো এবার left hand side of the Green's theorem can be expand in this way। যেমন এই ফিগার অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইন ইন্টিগ্রাল হবে তিনটি, দ্যাট ইজ ও থেকে এ থেকে বি এবং বি থেকে ও। সো প্রথমে দেয়া আছে ইউ এর মান, ইউ ইজ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ i x minus 2y, এবং b হবে কোএফিসিয়েন্ট অফ j of the function f x square plus y। Now f dot dr equals to what?
আমরা ডট প্রোডাক্টের ফর্মুলা অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করে f ডট dr এর মানটুকু বের করে রাখলাম এবং লেফট হ্যান্ড সাইডটুকু এই লাইন ইন্টিগ্রালকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। দিস লাইন ইন্টিগ্রাল ইজ এ ইন্টিগ্রাল হুইচ ইজ ক্লোজ লাইন ইন্টিগ্রাল, এই জন্য ক্লোজ সাইন দেওয়া হয়েছে, দেখো ক্লোজ সাইন দেওয়া হয়েছে। বাট if we expand this line integral, we can expand in terms of three line integrals. One is OA, another one is AB and BO. এরা কিন্তু আর ক্লোজড নাই, কারণ ক্লোজ থেকে আমরা ভেঙে 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 লিখেছি। সো তিনটাকে কম্বাইন করলে আলটিমেটলি ক্লোজড হবে। সো দিস ইজ দ্য লাইন ইন্টিগ্রাল। সো আমরা এখানে পেলাম তিনটি লাইন ইন্টিগ্রালস। এই তিনটি লাইন ইন্টিগ্রাল করার জন্য আমাদের কিছু প্রপার্টিজ বের করতে হবে। কি কি প্রপার্টিজ? ইকুয়েশন অফ দি লাইন্স, অর্থাৎ ও এ রেখার সমীকরণ, এ বি রেখার সমীকরণ, বি ও রেখার সমীকরণ লাগবে। দেন ডিফারেন্সিয়ালস বের করতে হবে, দ্যাট ইজ ডি অফ এক্স অর ডি অফ ওয়াই বের করতে হবে, এবং বের করতে হবে আমাদের ভেরিয়েশন। ও এ লাইনে ভেরিয়েশন কোন ভেরিয়েবলের, এক্স ভেরিয়েবল না ওয়াই ভেরিয়েবলের। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেন বের করতে হবে এফ ডট ডিআর এর মান। চলো এবার সেই প্রপার্টিগুলি বের করি। ওকে, there are three lines as we said. OA indicates red color and AB indicates a blue color and BO indicates pink color. আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তিনটি লাইন। হ্যাঁ, ইকুয়েশন অফ দি লাইন OA line means this is x axis. তোমরা জানো x অক্ষের সমীকরণ হলো y equals to 0। ডিপ্লোমা বা ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা এগুলি পড়ে এসেছো। OA লাইনের সমীকরণ হলো that is x অক্ষের সমীকরণ which is y equals to 0. Okay, now equation of AB, এই ইকুয়েশনটা তোমাদের জানা নাই, you have to produce by ফর্মুলাটা কি? y minus y1 divided by y1 minus y2 is equals to x minus x1 divided by x1 minus x2। এই ফর্মুলা ধরে আমরা ক্যালকুলেট করে ইকুয়েশন অফ এ বি বের করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আগের লেকচারেও লাইন ইন্টিগ্রাল কিভাবে করতে হয় দেখিয়েছিলাম, এই ইকুয়েশন প্রডিউস কিভাবে করতে হয় দেখিয়েছিলাম। সিমিলারলি ইকুয়েশন অফ বিইউ, ইট ইজ এ লাইন অফ ওয়াই এক্সিস, ওয়াই অক্ষ, বিইউটা হলো ওয়াই এক্সিস। সো ওয়াই এক্সিসের ইকুয়েশন এক্স ইকুয়ালস টু 0, ওয়াই অক্ষের সমীকরণ হলো এক্স ইকুয়ালস টু 0, যা তোমরা আগে পড়েছো। এই তিনটি লাইনস দরকার হয়েছে। এখন ডিফারেন্সিয়ালস, সো ওয়াই ইকুয়ালস টু 0, সো ডিফারেন্সিয়াল করলে ডিওয়াই শুড বি 0। এখানে দ্বিতীয় ইকুয়েশনে পেয়েছি y equals to 1 minus x by 2, so differential করলে dy will be differential of 1 is 0, so minus half of dx, and x equals to 0, so differential of dx equals to 0. now variation, এখন আসো ও এ লাইনে x এর মান ভ্যারি করে না y এর মান ভ্যারি করে, একটু ফলো করি। এখানে x এর মান 0, এখানে x এর মান 2, এখানে y এর মান 0, এখানে সেম টু সেম y এর মান 0। সো নো চেঞ্জ ইন y ভেরিয়েবলস ইন OA লাইন। OA লাইন বরাবর y ভেরিয়েবলের কোনো পরিবর্তন হয়নি, অতএব x এর পরিবর্তন হয়েছে from 0 to 2। এইভাবে x varies from 0 to 2। Similarly, A to B, there are two types of variation. A পয়েন্টে x এর মান 2 এবং B পয়েন্টে x এর মান হলো 0। Similarly, A পয়েন্টে x এর মান 0, y এর মান 0, but B পয়েন্টে y এর মান 1। So we can consider any of the variables, any of the variation, x এর ভেরিয়েশন অথবা y এর ভেরিয়েশন, যে কোনো একটি ভেরিয়েশন আমরা কনসিডার করতে পারি। কিন্তু আগের ক্লাসে আমরা দেখিয়েছি y এর মান বসিয়েছি এবং ডিফারেন্সিয়াল dy এর মানটুকু বসিয়ে আমরা একটি লাইনের দিকে চলে গিয়েছি। আমরা আগের ক্লাসে বলেছি লাইন ইন্টিগ্রাল হলো ওয়ান ডাইমেনশনাল ইন্টিগ্রাল, সারফেস ইন্টিগ্রাল ইজ টু ডাইমেনশনাল and volume integral is 3 dimensional। সো যেহেতু ওয়ান ডাইমেনশনাল, সো কোনো একটা ডাইমেনশনে যেতে হবে, আমরা এক্স ডাইমেনশনের দিকে চলে গেলাম, সেজন্য ওয়াই এর মান ডি ওয়াই এর মান বের করে ইন টার্মস অফ এক্স এর দিকে চলে গেলাম, সেজন্য লিখেছি এক্স ভ্যারিজ ফ্রম 2 to 0, অর্থাৎ এ পয়েন্টে এক্স এর মান 2 এবং বি পয়েন্টে এক্স এর মান 0।
আশা করি বুঝতে পেরেছো কেন আমরা x ভেরিয়েশনটা নিয়েছি। দুই ধরনের ভেরিয়েশন ছিল, বাট আমরা x ভেরিয়েশনটুকু নিয়েছি, y ভেরিয়েবলটুকু আমাদের অঙ্কে রাখবো না। ওকে, এবং থার্ড ইকুয়েশন বিউ ইকুয়েশন হলো x ইকুয়ালস টু 0 dx 0। সো থার্ড ইকুয়েশনের ভেরিয়েশন হচ্ছে y ভেরিয়েবলের ভেরিয়েশন। x এর মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, কারণ ও পয়েন্টে x এর মান 0, বি পয়েন্টেও x এর মান 0, বাট বি পয়েন্টে y এর মান 1, ও পয়েন্টে y এর মান 0। সো y ভ্যারিজ ফ্রম 1 to 0। এইভাবে আমরা ভেরিয়েশন ক্যালকুলেশন করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ফাইনালি f ডট dr, আমরা f ডট dr এর একটি ক্যালকুলেশন দেখেছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আগের পেজে আমরা f ডট dr এর মানটুকু পেয়েছিলাম x মাইনাস টোয়াইস y dx প্লাস x স্কোয়ার প্লাস y dy। সো f ডট dr এর প্রথম অংশে আমাদের ভ্যালু কত আসতেছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা y এর মান 0 এবং dy এর মান 0 বসাবো। যদি y এর মান 0 বসাই এই অংশে, তাহলে থাকে x dx, আর এই অংশে dy এর মান 0 এবং y এর মান 0 বসালে হোল টার্মটুকু 0 হয়ে যায়। সো আমাদের থাকতেছে only x dx. Similarly, for the second line, we get x varies from 2 to 0. Okay, and এখানে আমরা y এর মানটুকু বসিয়ে দিব। y এর মান কত বসাবো? 1 minus x by 2, এই ভ্যালুটা বসাবো এবং dy এর মান বসিয়ে দিব। dy এর মান কত? মাইনাস হাফ অফ dx। যেহেতু আমরা বলে আসছি যে কোনো এক দিকে যেতে হবে, এক ডাইমেনশনে যেতে হবে, y ডাইমেনশন থেকে আমরা এখন x ডাইমেনশনের দিকে মুভ করেছি। সো সেই জন্য y এর মান এবং dy এর মান এই অংশে আমরা বসিয়েছি। দেখো x মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই, সো x মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই বসালে এই রেজাল্টটুকু আসে, এবং পরে dx প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই, ওয়াই এর মানটুকু বসালাম, এবং ফাইনালি dy এর মান মাইনাস হাফ অফ dx। সো ক্যালকুলেশন করলে আসে মাইনাস হাফ অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস 9/4x মাইনাস 5/2। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা রাফলি এই ক্যালকুলেশনটুকু ভালো করে নিবে। ওকে, এই অংশটুকু ভুল হলে তোমার থিওরাম ম্যাচিং করাতে পারবে না। সো কিভাবে করবে? এই সমীকরণের মধ্যে f ডট dr এর মধ্যে y এর মান বসাবে এবং dy এর মান বসাবে, বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে এই রেজাল্টটুকু বের করে বক্সে বসিয়ে দিবে। দেন থার্ড লাইন x ইকুয়ালস টু 0 dx 0, এবং এই দুটি মান সমীকরণে বসালে dx 0 বসালে ফার্স্ট টার্ম 0 হয়ে আসতেছে, এবং x ইকুয়ালস টু 0 বসালে থাকতেছে y dy। এইভাবে আমরা লাইন ইন্টিগ্রালটুকু করার জন্যে টেবিলটুকু করে নিব, যা আগের ক্লাসেও একবার দেখিয়েছিলাম। এখন আমরা জানি আমরা তিনটা লাইন ইন্টিগ্রাল করেছিলাম। এখানে রেড কালার দিয়ে ফার্স্ট লাইন ইন্ডিকেট করেছি, দেন গ্রিন কালার দিয়ে সেকেন্ড, অ্যান্ড পিঙ্ক কালার দিয়ে থার্ড লাইনটুকু আমরা ইন্ডিকেট করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখন আমরা তিনটি লাইন ইন্টিগ্রেশন করে নিব। ফার্স্ট লাইন ইজ OA f ডট dr, f ডট dr এর মান এসেছিল x dx এবং লিমিট এসেছে 0 to 2। ক্যালকুলেশন করে পেলাম আমরা 2। সেকেন্ড লাইন ইন্টিগ্রেশন ab f ডট dr, ফাংশনাল ভ্যালুটুকু বসালাম, ইন্টিগ্রেট করলাম, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ক্যালকুলেশন করে আমরা পেয়েছি 11/6। থার্ড লাইন ইন্টিগ্রেশন বসালাম ভ্যালুটুকু, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসালাম, ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি মাইনাস হাফ। তিনটি লাইন ইন্টিগ্রেশন আমরা যোগ করেছি। দ্যাট মিন্স যে ইকুয়েশন 2 ধরেছিলাম, সেই ইকুয়েশন 2 তে এই ইকুয়েশন 2 তে প্রথম অংশের মান বের করেছি, দ্বিতীয় অংশের মান, তৃতীয় অংশের মান, সবগুলো মান আমরা বসিয়ে দিয়েছি। ইকুয়েশন 2 তে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি 10/3। This is the result of left hand side of our theorem. Green's theorem এর left hand side এসেছে 10/3। Now we have to calculate the right hand side of the theorem. Okay, dear students, see the figure once again. আমরা এখন ডাবল ইন্টিগ্রেশন টুকু করব। যে রাইট হ্যান্ড সাইডে যে ডাবল ইন্টিগ্রেশন টুকু আছে, দ্যাট ইজ রিজিয়ন ইন্টিগ্রাল r del v by del x minus del u by del y dy dx. So these r can be written as
এই আর কে আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি? আমরা আগে বলে আসছি এই যে এলাকাটা হবে সেই এলাকার দুই ধরনের সীমানা থাকবে। একটা হলো এক্স এর সীমানা, এক্স ভ্যারিজ ফ্রম হুইচ পয়েন্ট টু হুইচ পয়েন্ট। এক্স এর সীমানা যেমন এই ফিগারে দেখতে পাচ্ছি এক্স এর মান এই পয়েন্ট থেকে এই ব্ল্যাক পয়েন্ট থেকে এই ব্ল্যাক পয়েন্ট পর্যন্ত এই এলাকার মধ্যে এক্স এর সীমানা। সো আমরা বলতে পারি এই পয়েন্টে অর্থাৎ ও পয়েন্টে এক্স এর মান 0 এবং এ পয়েন্টে এক্স এর মান 2। সো আমরা বলতে পারি এই রিজিয়নের মধ্যে অর্থাৎ ইন দ্য রিজিয়ন আর এক্স ভ্যারিজ ফ্রম 0 টু 2। হোয়াট ইজ দ্য ভেরিয়েশন অফ ওয়াই? ওয়াই ইজ দ্য লাইন অর ওয়াই ইজ দ্য কার্ভ। এই এলাকার মধ্যে দুটি লাইন আছে, যে দুটি লাইন কনসিডার করলে এই পুরো এলাকাটা পাওয়া যাবে। একটা হলো রেড লাইন, রেড লাইন ইজ এক্স এক্সিস, এক্স এক্সিস এর ইকুয়েশন তোমরা জানো ওয়াই সমান 0। অ্যানাদার ওয়ান ইজ ব্লু লাইন, ব্লু লাইন। সো ব্লু লাইন, এই ব্লু লাইনের ইকুয়েশনটা কি? ব্লু লাইনের ইকুয়েশনটা হলো আমরা বের করেছি কিছুক্ষণ আগে, দ্যাট ইজ ইকুয়েশন অফ এ বি। কিছুক্ষণ আগে আমরা অঙ্ক করতে গিয়ে বের করেছিলাম, সেই সেই রেজাল্টটা ছিল y equals to 1 minus x by 2, y equals to 1 minus x by 2। so এই হলো ইকুয়েশন অফ এ বি। এই ইকুয়েশন অফ এ বি, দ্যাট মিন্স along y variation, y varies from red line to this line, blue line, okay, that is uh, OA to AB, OA to AB আর x এর ভেরিয়েশন 0 to এ, আলটিমেটলি এই এলাকাটা পাবো। তাহলে সীমানাটা কি দাঁড়াচ্ছে? দ্যাট ইজ নাও ইন দ্য রিজিয়ন আর এক্স ভ্যারিজ ফ্রম 0 to 2 and y ভ্যারিজ ফ্রম 0 to 1 minus x by 2। এই x by 2 টা হলো এই ট্রান্সভার্স লাইন এ বি, আর 0 হলো y equals to 0, দ্যাট ইজ x axis। এইভাবে আমরা লিমিটটুকু বসালাম, দ্যাট ইজ এই এক্সপানশনটুকু করলাম, দেন ডেল ভি বাই ডেল এক্স এর মান বসাবো, ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই এর মান বসাবো, ক্যালকুলেশন করে ইট ইজ এ সিম্পল ডাবল ইন্টিগ্রেশন করে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা পেলাম 10/3। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেফট হ্যান্ড সাইড we got 10/3, similarly right hand side we have 10/3, therefore left hand side equals to right hand side equals to 10/3। so we can say the Green's theorem is verified for the function f equals to this and the region is this। ওকে, আশা করি তোমরা গ্রিনস থিওরাম ভেরিফিকেশনটুকু বুঝতে পেরেছ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে আমি আরো একটু বলে দিচ্ছি, এই প্রবলেমটাতে তিনটা ভার্টেক্স দেওয়া আছে ও এ বি। অনেক সময় তিনটা ভার্টেক্স না দিয়ে তিনটা ইকুয়েশন দেওয়া হবে, ও এ লাইনের ইকুয়েশন, এ বি লাইনের ইকুয়েশন, বি ও লাইনের ইকুয়েশন একই। সো ওই ক্ষেত্রে তোমার ইকুয়েশন গুলো থেকে গ্রাফটুকু ড্রয়িং করে নিতে হবে। আমি আশা করি তোমরা সেই গ্রাফটুকু জানো কিভাবে স্ট্রেট লাইন ড্রয়িং করতে হয়। ওকে, সো এই টাইপের যেহেতু আমরা অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি, ততটুকু সময় দিতে পারছি না তোমাদেরকে, তাই আমি ঠিক যেই প্রবলেমটা দিয়েছি এই প্রবলেমেরই প্রোটোটাইপ আরো দুটি প্রবলেম দিয়েছি, একটু খেয়াল করো। দ্যাট ইজ এজ এ হোমওয়ার্ক, একই রকম অরিজিন O00, A10 and B12, সেম প্রবলেম, তিনটা ভার্টেক্স দেওয়া আছে। সিমিলারলি আরো একটা প্রবলেম, তিনটা ভার্টেক্স দেওয়া আছে। জাস্ট ইউ প্রসিড লাইক আওয়ার প্রিভিয়াস প্রবলেম। ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোপ ইউ ক্যান সলভ দিস হোমওয়ার্ক অ্যান্ড মনে রাখবে এই টাইপের প্রবলেম যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে ইউ উইল গেট 10 মার্কস বিকজ ইট ইজ এ লার্জার প্রবলেম। সো তুমি এই প্রবলেমটার মাধ্যমে করতে পারলে সারফেস ইন্টিগ্রাল, করতে পারলে লাইন ইন্টিগ্রাল। ওকে, আশা করি তোমরা এই দুটি হোমওয়ার্ক প্র্যাকটিস করে তোমরা আমাকে সাবমিট করবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই কোর্স আজ আমাদের শেষ হতে যাচ্ছে। যদি তোমাদের প্রয়োজন হয়, কোনো টপিক বুঝুনি, তাহলে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে জানাবে, আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব।
প্রয়োজনে আমি ভিডিও লেকচার রিপিটেডলি তোমাদের জন্য প্রডিউস করব, নো প্রবলেম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকুন।